Yana meshi te ii sidi mibama Ati sekhan manadan shaulanya tunga Yogi mya manadai nyadai su nire sambukali Miedazin sisen nire Te yue ne sisen nire Behu udi biro sisen nira ro Penle tamodiyazi udi biro sisen nire Yaswa baya bawa elu mieno mura Nadi papati yu pama Town takeane, Mia, a yagane, a shame hone season lare, Miedazin, Town jam mielo coro. She the one ever 11 mien gila. Mibia see the mielo. She really see the maho. Don't have a real mioso, a shame hone sira. Howla. A lover poa yaswa yaga, a shame hone season needed, Miedazin lo miene. Yasijan zigo uti piro toanera. Yakwen nagwen shiu. Tomavara ditanaro rema. Katali de bocaro, bongli de mu po on piotare. Yata dandina gopalo kao baziti kosera. Ewon sarasa mizusa ayong pazinti panina. Noa changna de togo kain piro. Tu yao lo de sejesi go uti piro tu ye noari go maung ne ne. Pagondo ngenge ga toya data ma ji pian ge ya la so ro. Noa chang thwat pi so yin. Tachou noa chang thama ro tu mya noa nga chang na le shi, ko bai noa chang na le shi. Ara noa ri go chi dai ga ne a kong long phi pi ro hlot dai de na auk ji. Auka noa chang de lu ga ba kwa ro Taboji to kain biro naukane light. Tu toazi jene neyago uti biro di noa oji mount ne. Ara noa oji ha nyen san lo maya wo. Nga bego toazi ne lo yue che lo le maya wo. Tu mount ne neyago be toya me. Noa chang la mount ne neyago be toya me. Elo be tatwari ha le be. Sara marana sore. Di tabo deyarega Tatawari ye adako maung ne ne Bedi go uti piro maung ne na ro so ro Pyasi jinsi go uti piro maung ne na Sajet takhuku si go uti piro noa chang da ha noa ri go maung ne ne talo myo Tabawa deyayi ha phokono ye adako pyasi jinsi yaw aung maung ne ne de Tachou so yin to taung khayi yaw ne bi Dame khayi yaw de me yaw pu soda le be pyo a ro khat da be Ba bu lo dong so ro a me de wen wen akin te phyeuk phyeuk so de saka ko ji pi ro tachou le nge nge yue yue ne sajet ko tan yaw twa Hou la Ade ji ma yaw me lo tat mat chet ka le mashi bu No Adi dedana le ko ji me so yin phon phon do de ha nyin san kwin mashi Tenit bi tenit, tala bi tala, taya bi taya. Daga we kwa long ma le li. Tanayi bi tanayi. Taminit bi taminit. Tasakan bi tasakan. Tachain bi tachain. Phono nika nika la le. Bane nika la la ro. Pyasi jin ne nika la le. A chaung ta myo myo ne pyasi twa lai me. Hello pyasi ya me soda taung phono ma ti kwinမရှိဘူးเนาะသိကြတာကတော့ပစ္စည်းသွားနိုင်မယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့အလားတန်တူတယ်လဲဆိုတော့ခရီးသွားနေတာနဲ့အလွန်မှတူတယ်တဘဝပြီးတဘဝဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲခရီးသွားတာနဲ့အလွန်တူတယ်ဒီဘဝဘုံတို့အခုခရီးသွားနေတယ်သိကြပေါက်ပြည့်ရမယ်ပြည့်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုကိုထားခဲ့တဲ့စိတ်ထားတွေအားလျော်စွာကိုစေတနာအားလျော်စွာကိုကံတရားအားလျော်စွာဘဝတစ်ခုခုဆက်ဖြစ်မယ်ဆက်ဖြစ်ပြီးဆိုတော့ရက်နေမှာလားရက်မနေဘူးဆက်ပြီးတော့သူစပြီဆိုတဲ့ကအဆုံးစီကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့သွားနေမှာပဲသုံးပြန်ပြီဘဝတစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့အဆုံးပေါ့နော်သို့တော့တန်လျာနဲ့ချီပြောမယ်ဆိုတော့အဆုံးမရှိဘူးဘယ်ချိန်မှဆုံးမှာတော့ဆိုရင်
ယဟန္တာများဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်လို့ပြိဋိဘံစံပြီဆိုတော့ဆုံးမယ်ဟုတ်လားအန္တကိရိယာယအဆုံးကိုပြုနိုင်တယ်အဆုံးကိုပြုနိုင်ဖို့မနေ့ကတော့ဘုံဘုံပြောခဲ့သေးတယ်သူတိမလူလည်းကအဆုံးကိုမေးတာလေအစနဲ့အလယ်ပဲတွေ့ရတယ်အဆုံးကိုမတွေ့ရဘူးဆိုတာအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့အရဟတမေညာအရဟတဖို့ညာမရမချင်းဘဝခရီးဟာမဆုံးဘူးတဘဝပြီးတဘဝသွားတဘဝကိုခရီးလို့ပြောလိုက်ရင်ဘုံဘုံတို့ဟာတဘဝပြီးတဘဝသွားနေတဲ့အနေအထားကိုပဲအပြေးလွှားစိတ်ထဲမှာမြင်မိတာဒီဘဝထဲမှာကိုပဲတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ပြေးလွှားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားနေရတဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့ရွေလျားနေရတယ်ဆိုတာကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ခုယောဂီများတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာအားထုတ်တယ်ဆိုတာအရှိန်အဟုန်နဲ့ကိုယုံနာဟာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်အကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာအလွန်မြန်တဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့သွားတာအခုဘယောင်းနိုင်မီလေးတိုင်းထွန်းထားတာကိုမျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ဒီမီးတောက်ကလေးဟာအချိန်တိုင်းသေတယ်အချိန်တိုင်းအသစ်တောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွတ်တို့ရဲ့ပဂရိမျက်စိကအဲ့ဒီမီးတောက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားသေဆုံးသွားတဲ့အနေဒါလေးကိုပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မမြင်နိုင်ဘူးဘာလို့သူအယမ်းမြန်ရှေ့မီးနောက်မီးဆက်နေတယ်မီးတောက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်မီးတောက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဖယောင်းစီနဲ့မီးစာအမြဲတမ်းအသစ်ဖြစ်နေလို့မီးတောက်ဟာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသက်သေပြလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်ငါးလက်မလောက်ရှိတဲ့ဖယောင်းတိုင်းလေးစထုံးငါစတလက်မလောက်ကုန်သွားပြီဆိုတော့ငါးလက်မလောက်တုန်းကတောက်တဲ့စီနဲ့မီးစာဟုတ်သေးသလားဟုတ်တော့မီးစာအသစ်စီအသစ်ဒါကြောင့်မီးလဲအသစ်ဒါမှကျွတ်တို့မြင်လားမမြင်ဘူးအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဘဝရဲ့ဖြစ်စဉ်ဘဝခရီးကိုဘလောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်သွားနေတယ်လဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီမီးတောက်ကလေးနဲ့လည်းဥပမာပေးတယ်ဒီပါဇာလာဝိယနဒီတောတောဝိယဘုံဘုံတို့ငယ်ငယ်ကစာသင်ခဲ့ရတာတွေထဲမှာဒီစကလုံးလေးတွေပါတယ်ဒီပါဇာလာဝိယစီမီးတောက်လေးတောင်းနေသလိုနဒီတောတောဝိယမြည်ရည်အရင်စီးနေသလိုတစ်စက္ကန့်ပြီးတစ်စက္ကန့်အရင်ဟာပြောက်နောက်ဟာရောက်တယ်ဆိုတာလဲတဏှာရာမှာစုပုံကြိုတင်စီမံထားတာမရှိဘူးအကြောင်းအလျော်ဆိုတာခုဖြစ်ခုပြောက်ပဲသူဟာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုရိပ်မိအောင်ဘုန်းဘုန်းတို့စ조사နေကြရတာဘဝရဲ့တန်ဖိုးမဲ့ပုံအချီအနီးသဘောဖြစ်ပုံဒီသုံးညာသဘောတွေကိုမြင်ဖို့အတွက်အခုပြောနေတဲ့အနိစ္စသဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စကိုပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘဝခရီးသွားနေတယ်နော်ကျောင်းကြီးတို့ဒီလာတော့ကကားစီးပြီးတော့လာကြမဲ့လူတွေကြီးပဲလမ်းဘေးဝဲရမှာရှုခင်းနေကိုရေးနဲ့မြင်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ရှုခင်းတွေကိုထားခဲ့အသစ်ရှုခင်းတွေကိုတွေ့ကြုံရင်းနဲ့အဲ့ဒါဒီရောက်လာတာအဲ့ဒါနဲ့လည်းအလွန်တူတယ်အဲ့တော့ဘဝခရီးကိုဘုံဘုံတို့သွားနေကြတယ်အခုဘုံဘုံကဘာကိုစ조사ပြောနေတယ်ဆိုတော့ခရီးသည်တွေချိန်တိုင်းသွားနေတယ်နားလို့မရရက်လို့မရအိတ်တုံးတောင်နားလို့မရဒီဘဝမှာလည်းပဲတရပြီးတရတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်သွားနေတော့ဒီဘဝပြီးရင်လည်းနောက်ဘဝဆက်သွားမယ်အဲ့ဒါတစ်ဘဝပြီးတစ်ဘဝလည်းသွားနေတာပဲသွားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဆက်စဉ်းစားရရှိမလဲဆိုတော့လမ်းပေါ်မှာသွားမှာပေါ့နော်လမ်းမရှိပဲနဲ့ဘလို့သွားမှာတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလမ်းကဘလို့တော့လမ်းဆိုရင်လမ်းမှန်တဲ့မြတ်ဟာတဏှာရာစီကိုရောက်သွားစီမှာပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအကုသိုလ်တရားတွေကိုပန်းတိုင်ဇိုးတွေကိုရောက်တက်လို့လမ်းဇိုးများနဲ့တူတယ်လို့ဟောတယ်အလွန်ဆိုးတဲ့လမ်းသွားနေတော့မှလည်းပဲလမ်းကခဏခဏနဲ့ဆိုးလိုက်တာအရင်ဆင်းရဲရတယ်လမ်းဆိုးတယ်ဆိုတာကလမ်းသွားရခက်တယ်ဆိုတာလောက်ကိုကြီးရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလမ်းဆိုးရင်ဘယ်ရောက်သွားမှာတုံးဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ပန်းတိုင်အလွန်ဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းဆိုးလို့လည်းပြောတယ်နားလည်ဖို့လိုရဲ့နော်
အကုသိုလ်တရားတွေအကုသိုလ်တရားဆိုတာကမကောင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့တွေးတာမကောင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြောတာမကောင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့လုပ်တာကိုအကုသိုလ်တရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားလမ်းဆိုနော်ဝိတမမက်ကမညီညွတ်တဲ့လမ်းဒီလိုပြောတယ်နော်ကုသိုလ်တရားတွေကိုကြားတော့လမ်းကောင်းရှောက်လန်းနေတော့မှလည်းပဲညီညွတ်တယ်ချောမွေတယ်ဂလုတ်ကစင်းဘာမှမရှိဘူးချောတယ်လမ်းဆုံးရောက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲပန်းတိုင်ကအလွန်မှကောင်းတယ်ရှောက်လန်းနေရတော့မှလည်းချမ်းသာတယ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့လည်းချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီလိုလမ်းမျိုးကိုလမ်းကောင်းခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီလမ်းကောင်းဆိုတာဘာကိုရည်ညွှန်းတာအောင်ဆိုတော့ကုသိုလ်တရားအဲ့ဒါကုသိုလ်တရားဆိုတာကိုလည်းဘုန်းဘုန်းတို့ပိဋကကအမှန်တရားထိစိုက်အောင်တဲ့တဲ့မြင်တဲ့ရမယ်ကုသိုလ်တရားဆိုတာကောင်းတဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့တွေးနေတာကောင်းတဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့ပြောနေတာကောင်းတဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့လုပ်နေတာအဲ့ဒါကုသိုလ်တရားအရေးအကြီးဆုံးကစိတ်ထားလေးပဲနော်ဘာပြောနေတယ်ဘာလုပ်နေတယ်ဘာတွေးနေတယ်ဆိုတာထက်ဘလို့စိတ်ထားနဲ့လုပ်နေတယ်ဘလို့စိတ်ထားနဲ့ပြောနေတယ်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီစိတ်ထားလေးဆိုတာကစေတနာကိုရည်ရွယ်တာသူအရေးပါလို့မို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီစေတနာကိုပဲနော်အကျိုးရလဒ်အမျိုးမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေမဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ကံတရားလို့စေတနာဟံဘိက္ခဝေကမ္မဝရမိအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကခုနခရီးသွားနေတာကိုမြင်ပြီနော်အဲ့ဒီခရီးကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားနေတာတော့တနည်းအားဖြင့်ဘယ်လမ်းရှောင်နေတာလဲဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုတော့ဘယ်လိုစိတ်ထားနဲ့အချိန်ကုန်နေတာတော့စိတ်ထားတစ်မျိုးမျိုးနဲ့တော့အချိန်ကုန်နေတယ်ကျုပ်တို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကိုပဲအခြေခံပြီးတော့တွေးခြင်းတွေးနေမယ်သို့မဟုတ်ပြောခြင်းပြောနေမယ်သို့မဟုတ်လှုပ်ခြင်းလှုပ်နေမယ်တွေးတာကိုမနောကံခေါ်မယ်ပြောတာကိုဝစီကံခေါ်မယ်လှုပ်တာကိုကာယကံခေါ်မယ်ကံ၃ပါးအမှုအရာကောင်းတဲ့စိတ်ထားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့တွေးပြီးပြောပြီးလှုပ်ပြီးဆိုတော့ဒါကုသိုလ်ကံများပေါ့ကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလျှောက်မကောင်းတဲ့စိတ်ထားကိုအခြေခံပြီးတော့တွေးပြီးပြောပြီးလှုပ်ပြီးဆိုတော့အကုသိုလ်တရားများလမ်းစိုးကိုလျှောက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုန်းဘုန်းတို့ကဒီအကြောင်းအရာလေးကိုအခုကြည့်လိုက်ရင်စဉ်းစားလိုက်ရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကဘလို့ပုံပေါ်လာတော့ဆိုတော့လမ်းအမြဲတမ်းချိန်နေတယ်ဟုတ်လားနော်သွားရင်းနဲ့လမ်းချိန်နေနော်ကျွတ်တို့ယထာဘုဒ္ဓတွေမှာတန်လန်းတွေကိုချိန်ပေးတာတွေရှိတယ်ကျွတ်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တခါတည်းဟိုယထာလာမှတောက်လျှောက်ချိန်နေလမ်းချိန်လိုက်တာနဲ့ယထာလမ်းကြောင်းဘာဖြစ်သွားတာတော့ပြောင်းသွားတာဟုတ်လားဒါကျွတ်တော့လမ်းကိုအမြဲတမ်းချိန်နေတယ်အကုသိုလ်တရားတွေကိုအောက်လမ်းလို့အကြံဉာဏ်နားလည်ရမယ်ကုသိုလ်တရားတွေကိုအထက်လမ်းလို့အကြံဉာဏ်နားလည်ရမယ်အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဘဝခရီးကိုသွားတဲ့နေရာမှာအခြေခံနောက်ထပ်နားလည်ထားစရာလေးတစ်ခုအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘုန်းတို့အခုသွားတယ်စောစောကပြောခဲ့တဲ့ဥပမာများလို့စီမီတောက်ကလေးတောက်နေတယ်လို့ဖျောင်းနိုင်လေးတောက်နေတယ်လို့ပြီးရင်ကုန်မှာတော့ဒီဖျောင်းနိုင်လေးကဘလောက်ကြာတောက်မှလဲဆိုတာတော့ဖျောင်းနိုင်ဘလောက်ရှည်လဲတူလဲဆိုတာဘဝမူတည်မှာပေါ့ဟုတ်လားမြည်ရည်စီးနေတယ်ခရီးရောက်နေတယ်ဘယ်အချိန်ပင်လေရောက်မလဲဆိုတာတော့မြင့်တဲ့ပင်လေနဲ့ဘလောက်နီးလဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်မယ်ပေါ့တေးကြတာကတော့ပင်လေကိုရောက်သွားမယ်တေးကြတာကတော့ဒီဖျောင်းနိုင်မီးဟာဖျောင်းနိုင်ဟာကုန်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲကျွတ်တော့အခုသွားနေတယ်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်ကိုရောက်မှာတော့ပျက်စီးခြင်းစီပျက်စီးပြီဆိုတော့ပြီးကြရောလားမပြီးဘူးတဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘဝဟာဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွတ်တော့အဲ့လိုယုံကြည်ထားတာနော်ခုဒီဘဝဆက်ဖြစ်ဒီဘဝစဖြစ်တော့လည်းပဲအရင်ဘဝခရီးတစ်ခုကိုသွားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝခရီးအဆုံးသတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီဘဝခရီးစလိုက်တာပဲလို့ကျွတ်တော့အဲ့လိုယုံကြည်ခဲ့တာဒီဘဝအရင်အဲ့ဒီဘဝရဲ့အရင်ဘဝပေါင်းများစွာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကျွတ်တော့အဲ့လိုယုံကြည်ကြတာနော်ရသော်ဘုရားဖြစ်ပြီဆိုတော့ဘုရားဖြစ်တဲ့ညမှာပုဒိအာဆိုပုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒ္ဓတိအဘိညာဉ်ဒေဝစကုအဘိညာဉ်အာတဝခေယညာဆိုတော့ထုကေတဲ့ဝိဇ္ဇာညာ၃ပါးရတယ်လို့ကျွတ်တို့ယုံကြည်ကြတယ်နော်ပထမဆုံးရတဲ့ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒ္ဓတိအဘိညာဉ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝအစဉ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့အောက်မေ့နိုင်တာအမှတ်ရနိုင်တာဟုတ်လားမနေ့တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင်အကုန်လုံးပေါ်လာသလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုအကုန်သိတာ
အဲ့တော့ကျွတ်တို့ကဘဝဟာသိပြီးရင်မပြီးဘူးဆက်ဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုယုံကြည်ကြတဲ့လူမျိုးယုံကြည်ကြတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကဘာမှာလူအများစုကဘဝရဲ့ပုံမှာအဲ့လိုယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးဘဝဘာလို့ဖြစ်နေတာတော့ဘဝဘုရားဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်နေတာလို့ယုံကြည်တာဒါသူတို့ယုံကြည်တဲ့ကိစ္စဒါသူတို့ကိစ္စဘုံဘုံတို့ဘာမှကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပြောစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ယုံကြည်ထားတာအဲ့လိုယုံကြည်တာမဟုတ်ဘဝဟာသေပြီးရင်ဆက်ဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍များဘာသာကြားတယောက်ယောက်ကတို့ကတော့ရှင်းတယ်ကွာတို့ကိုဘုရားဖန်ဆင်းထားတာမင်းတို့ကအဲ့လိုယုံကြည်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးတဘွားပြီးတဘွားဖြစ်နေတာလို့ယုံကြည်တဲ့လူတွေအဲ့လိုဆိုရင်ဘဝကဘာလို့တဘွားပြီးတဘွားဖြစ်နေရတာတော့လို့မေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြေမလို့အဲ့ဒီအဖြေလေးကိုပို့ပြီးတော့မှတ်မိစေခြင်းလို့ဘုန်းကြီးကမေးခွန်းထုတ်ပြီးတော့ခဏရက်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ပို့မှတ်မိမှာနော်ဘဝဘာလို့တဘွားပြီးတဘွားဖြစ်နေတာတော့ဆိုတော့လောဘကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့နော်အဲ့တော့လောဘဆိုတာကဘဝရဲ့ပုံမှာဖြစ်ခြင်းတာရခြင်းတာတွေ့တာမမောတာဆွဲလန်းတာမစွန့်နိုင်မခွာရဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုလောဘခေါ်နော်ဘာလို့ဘဝရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမမောနေရတာတော့ဆိုတော့ဘဝရဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်မရှိလို့တနည်းအားဖြင့်ဘဝရဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘာဝကိုဆင်းရဲတယ်လို့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်လောဘဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလောဘကြောင့်အခုဘဝတွေဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့မှာဖြစ်ရမှာအခုလောဘကအကုန်လုံးဒင်ပြီးကြက်ပြီးယာနှုံးပြီးကိုရှိနေတယ်ဘဝပေါ်မှာမမောတဲ့လောဘအဲ့ဒီစွမ်းအင်ကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝမီးဟာဆက်တောက်လိုက်မယ်ဒီဘဝသိပြီးရင်မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်လောဘကြောင့်ဘဝဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ဘဝတွေကိုဘုံဘုံတို့ဉာဏ်နဲ့စီစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အကျဉ်းများဖြင့်သူကအကောင်းအဆိုး2မျိုးကွဲနေဘဝတွေကိုတူရာစုလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအကောင်းရဲ့အဆိုးရဲ့လို့ကွဲထွက်သွားတယ်ငရဲလိမ့်ဆံပြိတ္တာသူတကယ်အကောင်းတဲ့ဘဝဒုက္ခတိလူဘဝနတ်ဘဝဗြဟ္မဘဝကောင်းတဲ့ဘဝဒုက္ခတိဟောအကျဉ်းမြင်ဘဝ2မျိုးကွဲသွားတယ်။ကဲအဲ့ဒီလိုဘဝတွေကိုအားလုံးခြုံငုံပြီးတော့မကြည့်သေးဘူးလူဘဝတစ်ခုတည်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအကောင်းဆုံးကွဲနေတာကိုတွေ့ရတယ်။လူတွေအလွန်များပြားတဲ့လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်တူကိုမတူဘူးဘလောက်မတူကွဲပြားခြားနာနေပါတယ်ပြောအနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်အကောင်းရဲ့အဆိုးရတာပဲရုပ်ရည်လှပတာရှိတယ်ရုပ်ဆိုးတာရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာနွမ်းပါတာရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်များတာရှိတယ်ဉာဏ်ပညာထက်တာရှိတယ်ဉာဏ်ပညာတုံးတာရှိတယ်အတိုင်းဝိုင်းကောင်းတာရှိတယ်အတိုင်းဝိုင်းညံ့တာရှိတယ်လူကြီးလူငယ်များတာရှိတယ်လူမုံများတာရှိမျိုးပါပဲတူရာစုလိုက်မယ်ဆိုရင်အကောင်းအဆိုးလို့အကျဉ်းပြပြောလို့မရဘူးလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအကောင်းအဆိုးကိုကြာတော့ဘယ်သူကစီရင်နေတာတော့ဟောနောက်ထပ်မေခွန်းတစ်ခုဘဝကိုတော့လောဘကဖြစ်စေတယ်တဏှာပောနောဘဝိကာဆိုတဲ့ဒေသနာကိုထောက်မယ်ဆိုရင်လည်းထင်ရှားတယ်ဘဝကိုလောဘကဖြစ်စေတယ်ဟုတ်လားအကောင်းဆိုးကိုကြာတော့ဘယ်သူကစီရင်နေတာတော့ဆိုတော့သောတော်ကပြောခဲ့တယ်နော်စိတ်ထားလေးစေတနာလေးကောင်းတဲ့စိတ်ထားမကောင်းတဲ့စိတ်ထားအဲ့ဒီစိတ်ထားတွေကိုခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးတွေအပြောတွေအလုပ်တွေကံတရားချဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်ကောင်းကံကလည်းပဲကာယကံဝစီကံမနောကံ3မျိုးကွဲထွက်တယ်မကောင်းတဲ့ကံကလည်းကာယကံဝစီကံမနောကံ3မျိုးပေါင်းထွက်တယ်အခြေခံအဖြစ်တော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကံမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကံဆိုတာအလုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကံတရားကပဲဘုန်းဘုန်းတို့ကိုကောင်းအောင်ဆိုအောင်ရှိမှန်တာအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုကောင်းအောင်ဆိုအောင်ရှိမှန်မဲ့ကံတရားအဲ့ဒီကံတရားကိုဘုန်းဘုန်းတို့အချိန်တိုင်းမလုပ်နေတော့လုံနေကြတယ်ရက်ထားလို့ရသလားအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဘဝခရီးကိုသွားတဲ့နေရာမှာဘုန်းဘုန်းတို့လမ်းကြောင်းလေးတွေအမြဲတမ်းချိန်နေတယ်လမ်းကြောင်းလေးတွေကတဲ့တဲ့အခါတဲ့တယ်လွယ်တဲ့အခါလွယ်တယ်တနည်းအားဖြင့်လမ်းကဆိုးတဲ့အခါဆိုးတယ်ကောင်းတဲ့အခါကောင်းတယ်အဲ့ဒါကောင်းတဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့တွေးပြီးပြောပြီးလုပ်ပြီးဆိုအဲ့ဒါလမ်းကောင်းလေးပေါ်သွားတယ်သွားရတုန်းလဲတတ်သားတယ်အဆင်ပြေတယ်ရောက်မဲ့ပန်းတယ်ကလည်းအကောင်းပဲဟုတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့လုပ်မယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သွားနေတုန်းလည်းပဲဆင်းရဲတယ်ပူလောင်တယ်ရောက်ပြီဆိုတော့လည်းပဲပိုးတောင်းကြောက်မွက်ဖွယ်ရကောင်းတဲ့အခြေအနေတရက်စီကိုရောက်သွားမှာနော်
အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့တော်တော်ကြီးသဘောပေါက်သွားပြီနော်ဘဝဟာခရီးဆိုရင်တော့လမ်းကြောင်းတစ်ခုခုပေါ်ကိုသွားနေလိမ့်မယ်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကအကျဉ်းမြင်ဘယ်နှမျိုးကွဲထွက်နှစ်မျိုးလမ်းဆိုးရဲ့လမ်းကောင်းရဲ့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတာကိုဒီပိဋကမညံ့မအောင်သိပါနော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝမှာလည်းပဲအခြေအနေဆိုးတွေဆင်းရဲတွေမကောင်းတာတွေကိုပဲဖြစ်စေတဲ့လမ်းအောက်လမ်းပေါ့တန်တရားနဲ့ချီဘုံဘဝနဲ့ချီပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းငရဲတိဋ္ဌံပြိတ္တာအတုကဲဆိုတဲ့ယုံညံ့တဲ့ဘဝတွေကိုရောက်သွားစေတဲ့လမ်းဘာလမ်းနော်အောက်လမ်းပေါ့ဟုတ်လားလူဘဝမှာလည်းအစဉ်ပြေမှုအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေမဲ့ဘုံဘဝနဲ့ချီပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူဘဝနတ်ဘဝပြမဘဝဆိုတဲ့အစဉ်အတန်းရှိတဲ့ဉာဏ်ရည်အသွေးမြင့်တဲ့ဘဝမျိုးကိုရောက်စေတဲ့ရစေတတ်တဲ့လမ်းကိုကြတော့ဘာပြောမလို့အထက်လမ်းအောက်လမ်းအထက်လမ်းဟုတ်လားအခုကုသိုလ်ရှင်တွေကိုဒါကအနုမောဒနာတရားအနေနဲ့ဘုံဘုံကပြောနေတာ။အော်တို့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးမွန်မြတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုအခြေခံပြီးတော့နော်လှုပ်နေတာပြောနေတာတွေးနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။တော့ဆုံးကပ်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီအပြောရဲဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ပြောပြီးရင်လှူရမှာလေ။ဟုတ်တယ်လှူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိပြီးတော့မှသာလေဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှသာလေပြောနိုင်တာပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအပြောမပြောခင်ငါဆုံးကတ်ခြင်းတယ်ကွာယောဂီတွေကိုတမင်ကျွေးခြင်းတယ်အာဟာရကျွေးခြင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေကြိမ်ပန်များစွာဖြစ်ပြီးမှဟုတ်ပြီငါလှုပ်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဖြစ်လာအဲ့ဒါမဖြစ်ခင်မှာတွေးကြံနေတာဗါတွေတော့မနောကံပါနော်အဲ့လိုမျိုးမနောကံကာယကံဝစီကံဒီနားတွေရက်နေလို့လည်းပဲအကောင်ထဲရမှာပေါ်သေးဘူးလက်တွေ့လည်းပဲကြောင်းလာပြီးတော့လူမဲတမ်းမဲဗါတွေတော့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မနောကံဝစီကံကာယကံအဲ့ဒါဘာလမ်းတော့အထက်လမ်းတဲ့ဘဝနဲ့ချီပြောမယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်စေတတ်တယ်လူဘဝတစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်မယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်ထွန်းစေတတ်တယ်သူရဲ့စွမ်းအင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ခရီးသည်တွေဟာငါဘယ်လမ်းရှောင်နေသလဲဘယ်လမ်းကိုအရှောင်များသလဲဒါလေးကိုဘုံဘုံတို့ဝေဖန်စီစစ်ပြီးတော့လမ်းဆိုးကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့လမ်းကောင်းကိုရှောင်နိုင်ဖို့ဟုတ်လားတရားကဒီတင်မရက်သေးဘူးနောက်ထပ်ပိုးပြီးတော့အရေးပါတဲ့စီကိုဆက်ရအောင်မယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့နော်ဘဝမှာလမ်းကအောက်လမ်းအထက်လမ်းနေရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်ထပ်လွတ်မြောက်လမ်းလို့ရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီလမ်းကတော့နော်တမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဖရာများပွင့်လာမှသာလေနော်ညွန်ပြနိုင်တဲ့လမ်းသိခွင့်မြင်ခွင့်ရတဲ့လမ်းပေါ့အခုပြောခဲ့တဲ့အောက်လမ်းအထက်လမ်းဆိုတာကတော့ဘုရားသာသနာပြင်ပဘုရားမပွင့်ခင်သာသနာ့ဘကာလမျိုးမှာလည်းပဲသိနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်ဟုတ်လားတချို့ကမ္မဝါဒီသူတော်ကောင်းတွေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အခုပြောမဲ့လွတ်မြောက်လမ်းတဲ့အဲ့တော့လွတ်မြောက်လမ်းဆိုတာကဘာကိုပြောတာတုံးဆိုတော့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပြောတာမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာကဒီခန္ဓာရဲ့သဘောတဘာဝကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်မြင်အောင်နိမန်လမ်းမှစ조사အထုတ်လို့သိတဲ့မြင်တဲ့သဘောလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီသိတဲ့မြင်တဲ့သဘောလေးကိုချိန်ဖန်များစွာပွားများတယ်အဲ့ဒါလွတ်မြောက်လမ်းကိုလျှောက်တာဒီခန္ဓာရဲ့သဘောတဘာဝကိုနိမန်လမ်းမှအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနိမန်လမ်းမှဆိုတာတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုရည်ရွယ်တာနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးကိုအာယုံစိုက်ပြီးသိနေတယ်အဲ့ဒီအလေးအကျင့်ကိုလေ့ကျင့်ပံများလို့ရှိရင် तू တိနေတဲ့အရာတွေဟာတည်မြဲနေတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို तू နားလေတယ်ဟုတ်လားတော့ဒါဟာငါပဲဒါဟာငါဥစ္စာပဲလို့စွဲမဲ့เสียကောင်းတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းနားလေတယ်စွဲလို့ကိုမရဘူးစွဲချိန်တောင်မရှိဘူးကိုကသူ့စွဲမယ်ဆို तू ကမရှိတော့နောက်ထပ်တစ်မျိုးဖြစ်နေပြီတကယ်ကဘုန်းဘုန်းတို့ကပြောင်းလဲမှုကိုအဲ့ဒီလောက်ထိမြန်ဆန်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝကိုမြင်ပဲဆိုရင်နော်စွဲမဲ့မှုကိုတမင်တကာဖယ်เสียတောင်မလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကနီးမှန်လမ်းမှန်ကြည်တယ်ဆိုတာတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုရည်ရွယ်တာအဲ့လိုကြည်လို့အော်ဒါပြောင်းလဲသွားတဲ့အရာပဲတည်မြဲနေတဲ့အရာမှမဟုတ်ပဲနောက်ထပ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်သူလဲသွားတာပဲနောက်ထပ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်သူလဲသွားတာပဲဘယ်အရာမှရက်နေတာတီးနေတာမရှိဘူးအဲ့ဒီသဘောကိုမြင်လို့ရှိရင်ဒါကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့မှတ်ပါလို့ခန္ဓာဘဂတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်
မမြဲတည်တာလင်ဖြစ်သောရုပ်တရားကိုမမြဲတည်တာလင်ဖြစ်သောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်အစရှိတဲ့နံတရားကိုမမြဲဘူးလို့သိရင်အဲ့ဒါကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့မှတ်တယ်အမြင်မှန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအမြင်မှန်ဖြစ်လို့ရှိရင်တမ္မာသင်္ကပ္ပအတွေ့အကြံလဲမှန်မယ်တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝအပြောလဲမှန်မယ်အလုပ်လဲမှန်မယ်တမ္မာကြောင့်မို့လဲမှန်မယ်တမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိအထုတ်တာလဲမှန်မယ်အောက်မေ့တာလဲမှန်မယ်တည်ငြိမ်တာလဲမှန်မယ်အမှန်တည်းဆက်သွားတယ်အဲ့ဒီရှင်းမျိုးကိုဒီဘဝဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်သွားစေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုလွတ်မြောက်လမ်းလို့ဒီလိုနားလဲရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီလမ်းကိုရှောက်ချင်စိတ်ပေါက်အောင်နော်ရှောက်ချင်စိတ်ပေါက်မှလည်းရှောက်မှလည်းပဲလွတ်မြောက်မှာဟုတ်အဲ့တော့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ရှောက်ဖို့လိုတယ်ရှောက်ဖို့အတွက်ရှောက်ချင်စိတ်အစကနဦးမှာထက်သန်ဖို့လိုတယ်တရားနာတဲ့ကိစ္စမှာအဲ့ဒါပိုအရေးကြီးတယ်လို့တောင်ကြုတ်ကထင်တယ်လွတ်မြောက်ခြင်းစိတ်ကလေးပေါက်ဖို့ဟုတ်လားဒီစိတ်မပေါက်ရင်ဘာမှရှေ့ဆက်သွားလို့မရအောင်အဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းစိတ်ပေါက်ဖို့ဆိုတာကပြောသလောက်လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွတ်တို့ရဲ့အဝိဇ္ဇာကထူထက်တယ်ထူထဲတယ်ဒုနဲ့ဒဲနဲ့ဖောက်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးအဝိဇ္ဇာတဲ့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဘာဘာချမ်းရန်ထားလို့ဆိုတော့တဏှာဘာချမ်းရန်ထားတယ်ဘဝပေါ်မှာအရန်ကိုပဲမက်မောထားတယ်ဘာလို့မမောတာတော့ဆိုသူ့ရှေ့မှာအဝိဇ္ဇာရဲ့လှည့်စားချက်ကအရန်အားကြီးတယ်ကောင်းတယ်လို့ပဲသတင်းပေးနေတယ်ဘဝကိုကောင်းတယ်လို့ပဲသတင်းပေးနေတယ်ဘဝကိုကောင်းတယ်လို့သတင်းပေးတာတွေများလေဘဝကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာတွေကတခါတည်းပါပြီးသားပဲသတင်းပေးသမားလည်းအမှားပဲပေးတယ်နော်ယုံတဲ့လူကလည်းမိုက်ကန်ယုံတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအလွဲအမှားကြီးကိုအရင်ကုစားရမှာနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကုတရားအထုတ်တာအဲ့ဒါကုစားတာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအလွန်မှထူထပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းတို့ဘဝကလွတ်မြောက်ခြင်းစိတ်ပေါက်ဖို့ဆိုတာတဲမလွယ်လာဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာရသော်ဘုရားဘယ်လောက်ထိတောင်းဟောတော့ဟောဒီအဝိဇ္ဇာလောက်ဖုံးပိတ်ထားတဲ့အရာတခြားတရားတစ်ခုငါမမြင်ဘူးလို့နတ်ထင်ညောဧကဓမ္မောပိယေနေဝနိဟုတာပဇာဒါလောက်တတ္တဝါတွေကိုဖုံးပိတ်ထားနိုင်တဲ့အရာတခြားမရှိဘူးလို့ဟောအဝိဇ္ဇာပေါ့နော်တဏှာကိုကြတော့ဘယ်လိုဟောတော့တဏှာဒုတိယပုရိသောဒီကမတ္တနာတန္တရာဟောရတံတန္တရန္တိတာတုတာသေဝဇာတိတုနော်တဏှာဆိုတဲ့ဒုတိယမြောက်အဖော်ကျတို့ကသူ့ကိုပဲအဖော်ပြုပြီးတော့သွားတဏှာကြတော့အဖော်လို့သုံးတယ်နော်ဒုတိယမြောက်အဖော်အဲ့ဒီအဖော်ရှိနေသေးသမျှဘဝခရီးကိုဘယ်တော့မှမရက်ရဘူးအဲ့ဒါဆက်သွားမယ်ဟောရတံတန္တရန္တိဟောရတံနေညဘယ်တော့မှမပြီးနိုင်သွားမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားတဏှာလောက်ဘဝကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စေတဲ့အရာမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောတာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းစိတ်ပေါက်ဖို့ဘဝချုပ်ငြင်းခြင်းစိတ်ပေါက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဘဝချုပ်ငြိမ်းခြင်းစိတ်ပေါက်ဖို့မလွယ်တော့လည်းပဲဘုန်းဘုန်းတို့ကတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်မလွယ်တော့လည်းပဲဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုပဲသိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဘဝဟာကိုမျှော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသောမနတတို့ဖြစ်တာလည်းပြည်နေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်မှာဒုက္ခဒေါမနတတို့သာလည်းဒင်းဉဏ်ပြည်ရှိနေတဲ့အရာဖြစ်နေတဲ့အရာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနာကျင်ခံခတ်မှုတွေသေဆုံးမှုတွေချစ်ရတဲ့အရာတွေနဲ့ခွဲခွာရမှုတွေအပိတတ်ပြီးတော့ပဲသွားနေရတဲ့သဘောလေးပဲဘဝကဟုတ်လားအဲ့ဒီသဘောတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကနက်မြင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဒါကြောင့်ဘုရားအစရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေကဘဝရဲ့မကောင်းတဲ့သဘာဝကိုတကယ်မြင်သွားလို့လေသူတို့စိတ်ကဖြူစင်သွားခဲ့ကြတာတကယ်ချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူတို့မျက်မှောက်ပြုကြတာဆိုက်ရောက်ကြတာဒါကြောင့်တတ္တဝါတွေကိုသူတို့လိုပဲတကယ်ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ဒီဘဝကနေလွတ်မြောက်စေခြင်းညတာကိုလို့အဲ့လိုလေးဘုန်းဘုန်းတို့ကနားလည်မှုရှိရမယ်နော်နားလည်မှုရှိရမယ်ဒါဘဝကလွတ်မြောက်ခြင်းစိတ်ပေါက်ဖို့ဆိုတာကတော့ဒီ5 မိနစ်လောက်ပြောတဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာလိပ်ပတ်လဲအောင်ပြောဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘဝကိုညီငွေခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်သိအောင်လုပ်ဖို့မှတပါအခြားမရှိဘူးအဲ့ဒါဘဝရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောရှင်းရတဲ့သဘောနာကျင်ခံခတ်မှုကျင်ရတဲ့သဘောပျက်စီးရတဲ့သဘောဒီသဘောတွေကိုစဉ်းစားရင်တော့ဘ
ဘဝကလွတ်မြောက်ခြင်းစိတ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့တန်ဝေကရာကြောင့်တရားအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလက်တွေ့အသုံးချကြည့်ပါနော်စိတ်ကမှန်ကန်တဲ့အရာကိုသူ့ကိုသိခွင့်မပေးလို့တနည်းအားဖြင့်ဒီစိတ်ကိုမှန်ကန်တဲ့တရားနဲ့တွေ့မပေးလို့ तू ကနားမလဲတာပါတကယ်လို့သာသူ့ကိုမှန်ကန်တဲ့အရာနဲ့တွေ့ပေးမယ်ဆိုရင် तू လည်းပဲနားလည်မှုရသွားမှာမှန်ကန်တဲ့အရာပါတော့တပတ်မွေးဖွားခြင်းအိုမင်းရင်ရောခြင်းနာခြင်းခံခတ်မှုကြုံရခြင်းပြီးတော့မရှုမလပျက်စီးသွားခြင်းဇာတိဇရာဗျာတိမရဏနော်ဒီအယောဂံတရားအခြေခံတရားတွေကိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုကျွမ်းကျင်အောင်သိတာမြင်တာတွေနဲ့ဆိုင်အောင်ကျေပြန့်အောင်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့ပေါ်မှာညီးငွေတဲ့သဘောတနည်းအားဖြင့်ဘဝကလွတ်မြောက်လို့တဲ့သဘောဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘဝကလွတ်မြောက်ခြင်းပြီးဘဝဒုက္ခတွေငြိမ်းခြင်းပြီးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ်းဓာတ်ကိုစိုက်ရောက်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေငြိမ်းသွားခြင်းပြီးတနည်းအားဖြင့်ခရီးသွားတာတွေပင်ပန်းလိုက်တာဆိုတော့စကားလေးကိုပြန်ကောက်အောင်ရင်လေခရီးသွားနေတယ်လို့သိပံများရင်လည်းပဲနားခြင်းစိတ်တော့အနည်းဆုံးပေါက်နောက်ဆုံးရောက်ရင်နားခြင်းစိတ်ကနားခြင်းစိတ်တင်မကတော့ငါခရီးကိုဆက်ပြီးတော့အပီးအပိုင်ရက်လိုက်ခြင်းပြီဆိုတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ခရီးသွားနေတယ်လို့သိတာကိုကခရီးကိုနားခြင်းစိတ်ရက်ခြင်းစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာစေရအကြောင်းတရားတစ်ခုဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုနားခြင်းပြီရက်ခြင်းပြီဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘဝခရီးကိုမရက်ရအောင်မနာရအောင်အမြဲတမ်းတွန်းအားပေးနေတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအားနေသွားအောင်ကြိုးစားတနည်းအားဖြင့်လွတ်မြောက်လမ်းကိုရှောင်ရမှာနော်အဲ့တော့လွတ်မြောက်လမ်းဆိုတာဆိုတော့ကအထိုင်လျောက်ပြောခဲ့ပြီနော်ဘာကိုပြောတာတော့မဲခင်၈ပါးတတိပဋ္ဌာန်ဤပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့နော်တတိဝရိယနဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ဒီခန္ဓာဒီဘဝဒီသဘောတွေရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အောက်မေ့အမှတ်ရအတိတရားလေးနဲ့နေမယ်ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့နားလည်မှုတွေဖြစ်ထွန်းလာမှာပေါ့နော်မှန်ကန်တဲ့နားလည်မှုတွေဖြစ်ထွန်းလာတာကိုပဲအဲ့ဒါမဲ့ခင်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတယ်လို့ပြောရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလွတ်မြောက်လမ်းကိုရှောင်နိုင်မှသာလျင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ပြည့်ပြည့်ဝဝနော်ဘုန်းဘုန်းတို့လိုက်နာရရောက်မယ်လို့ဒီလိုလည်းပဲနားလည်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အောက်လမ်းကတော့လုံးဝမလျှောက်တဲ့နဲ့လမ်းနော်အထက်လမ်းကိုလျှောက်ဖို့ကြိုးစားရမယ်အထက်လမ်းကိုလျှောက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲလွတ်မြောက်လမ်းစီကိုဥတည်ပြီးတော့လျှောက်ရမယ်ဒီအထက်လမ်းကလွတ်မြောက်လမ်းကိုပြောင်းလိုက်ရင်လည်းသူကလွယ်တယ်။မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများတာကတော့ဓာတ်ရိုက်အငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်စီကိုဆက်ရောက်ဖို့အတွက်လမ်းလျှောက်တာပေါ့နော်။ဘုန်းဘုန်းတို့ကောင်းမှုပြုပြီးတဲ့အခါမှာဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုလို့ဘဝဒုက္ခရဲ့အပေါ်မှာနော်နားလည်မှုနဲ့ဒီဘဝဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လုံမဲ့ဆိုရင်လေအဲ့ဒီချုပ်ငြိမ်းလိုတဲ့စိတ်နဲ့ငြိမ်းအေးလိုတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တဲ့ဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်တွေဟာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်တွန်းအားပေးတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်အထက်လမ်းကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်လမ်းကိုကူးသွားတယ်လို့ဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်ရတော့အောက်လမ်းရဲ့အထက်လမ်းရဲ့လွတ်မြောက်လမ်းရဲ့သာသနာတော်နဲ့တွေ့တဲ့အခိုက်မှာဘယ်လမ်းကိုရှောင်မိဖို့ကအရေးကြီးဆုံးလဲလို့မေးရင်လွတ်မြောက်လမ်းတဲ့ဒါကတော့ကုသိုလ်ရှင်တွေရောယောဂီများရောနော်စဉ်းစားလက်စနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံအောင်အထက်တန်းကြကြစဉ်းစားနိုင်အောင်မြင်နိုင်အောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကပြောပြတာနော်အောက်လမ်းကိုရှောင်နိုင်ကြတဲ့အထက်လမ်းကိုရှောင်နိုင်ကြတဲ့အထက်လမ်းမှာလည်းပဲလွတ်မြောက်လမ်းစီကိုဥတည်ပြီးတော့ရှောင်လန်းနိုင်ကြတဲ့လွတ်မြောက်လမ်းသီးသန့်မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများအထောက်ခြင်းဖြင့်လွတ်မြောက်လမ်းကိုရှောင်လန်းနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းဘုန်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မဉ္ဇဉ်ဘုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်းဝါတုတဗ္ဗမင်္ဂလာရကံတုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဝဝေနတရာဒုက္ခိဝန္တုတိဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလာရကံတုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗဓမ္မနုဝဝေနတရာဒုက္ခိဝန္တုတိဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလာရကံတုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗသံဃာနုဝဝေနတရာဒုက္ခိဝန္တုတိဒီဓမ္မကတိတရားနာပိသပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဇာတာအလုံးသောတတ္တဝအနန္တတို့အားတဗ္ဗမင်္ဂလာလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသည်မြတ်မင်္ဂလာဝဝတိဘဝတို့ကောင်းဆိုအားမသိဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းတ
သာဝတိဝတ္တမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့အိမ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မြတ်နဲ့ကောင်းတာပေါင်းတို့ကလည်းပဲရက္ခဏုကောင်းစွာမသွေဆောင်လျှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘဝေနခေင္ဃဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့သုတ္တရတာဘဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေသောအနုဘော်တော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မနုဘဝေနမေလီတံဖူလီတံနိဗ္ဗာန်တည်တည်စွာသောစေတသောတရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေသောအနုဘော်တော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗတံဃာနုဘဝေနမေဂထံလေးရောက်ပလတံလေးရောက်စွာသောရှေယောတော်ရိယတန်ခါရှင်မြတ်တို့နဲ့တကွာတိလကိုသမာဓိကိုပညာကိုတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူရတဲ့သမုဒိတံဃာအရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကုတေသောအာနုဘော်တော်တို့ရောက်၎င်းတရားနေရောညပါဘေကမဆိုင်ချိန်ရှိတိုင်းဒုက္ခိကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတို့ကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းကဲအလုံးမိမိတို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအကျိုးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအကျိုးတို့ကြောင့်မဉ္ဇဉ်ဘုညမျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပါရစေလို့ဆုတောင်းကြမယ်တတ္တဝအနန္တကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အဖို့ပါကအညီအမျှရပြီးတော့ချမ်းသာကြပါစေလို့စေနာမေတ္တာရှိထားပြီးတော့အမြတ်တမ်းများပေးဝေကြမယ်အလုံးညီညာညာလိုက်ပြီးတော့ဆိုရအောင်အရှင်ဖေယဘုရားတွေ့တော်တို့သည်ယနေ့ယခုပြုလုပ်အပ်သောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့သည်မဲ့ညာဖို့ညာမျက်နှိပ်ပံကိုမျက်မှောက်ပြုရန်အာကောင်းသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤအဖို့ပါကကိုအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘိုးဘွားမိဘဆွေမျိုးသားချင်းတို့အားအစာထား၍32ဘုံကျင်လီကုန်သောတတ္တဝအနန္တတို့အားအညီအမျှပေးဝေငှပါ၏အမျှရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသော